सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। नह समर्थं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तमं तो प्रसाद सिमरते नानक कृपा हर हर गुरु तब प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपा हर हर गुरु। वाली कुल आलम सरवरे कायनात दो जहां के वाली दसाही पातशाहियां जी प्रतख जोत वर्ता गति दे विराजमान सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गोद अंदर जुड़े बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, आओ भाई सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ प्यार ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। कोई भी रसना वांझी न रहे। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी अपार कृपा रहमत बख्शिश दा सदका आप सरबत संगतां ने अमृत वेले तो सतगुरां दे चरनां विच हाਜ਼ਰੀਆਂ भर के बेअंत बाणी सरवण करके कीर्तन सरवण करके लाभ प्राप्त कीता ते नवे साल नूं मुख रखदे आ 2018 नूं अलविदा कहंदे होया सतगुरु जी की खुशी लैण दे वास्ते आप जी ने गुरु घर दे विच हाज़री भरी है। तो साध संगत जी इस विच जेकर वेखिया जावे जो नवा साल हुंदा है वो किते मनाया जाता है जिद्दे नवा दिन होवे। ये जो नवा दिन है ये परमात्मा आप ही जानता है कि पहला दिन किते सी नवा दिन किते सी। बाणी अंदर बचन आंदा कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहू कवन जित होआ आकार। पातशाह जी कहते वो वेड़ा किहड़ा सी हिंदुआं दी भाषा विच वेड़ा आख्या जाता है। वो वक्त किहड़ा सी मुसलमानां दी भाषा विच आख्या जाता है। कवन थित कवन वार 15 थितां मन्नियां जांदियां ने ते 7 वार मन्ने जांदे। किहड़ी थित सी ते वो वार किहड़ा सी जिस दिन इस सृष्टि पैदा हुई बनाई परमात्मा ने। बादशाह जी का कहते कवन से रुति माहू कवन और रुत किहड़ी सी 6 रुतां दे विचों ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰ जिस दिन ये सारी सृष्टि है जिहड़ी ये होई ये दुनिया पैदा होई बनी। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਵੀ जिस दिन वाहिगुरु दिन कहना पै रहा भी जिस वेले कोई वेला ही नहीं सी कुछ भी नहीं सी दिन है ही नहीं सी। ते बाणी इस वचन की गवाही दिंदी है। पातशाह जी ने अरबद नरबद धुंधुकारा धरण ना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाध लगाए। कोई ऐसा समा सी भी ना तो उस वेले कोई दिन सी ना कोई रात सी ना चंद्रमा ना सूरज कुछ भी नहीं सी। वाहिगुरु परमात्मा आपा जो अपना जप वाली अवस्था में टिकिया हुआ सी और फिर समाधि दे विच सी।
छत्तीह जुग वरत्यो गुबारै, ताड़ी लाई अपर अपार। धुंधु कारण राम होवा, ना तत धंध पसारा। हे 36 जुग वाहिगुरु परमात्मा ने अपने आनंद दे विच ही रहे, कुछ भी नहीं सी पैदा किया। ते जिस वक्त वाहिगुरु परमात्मा ने ये सारी सृष्टि बनाई कि कीता पसाओ एको कवाओ, इक्के बचन दे नाल एको हम बहु रूप स्यामा पर जा जाए ते मैं एक तो बहुत रूप हो जावा। परमेश्वर जी ने यह वचन किया ते फिर एक है अनेक है, एक तो अनेक ही रूप हो गए। आने वाला समय ऐसा आएगा अनेक है फिर एक है, अनेका तो वाहिगुरु परमात्मा फिर एक ही हो जाएगा। पर ये सारी सृष्टि का जिन्ना भी पसार है, कदों पसार है, ये कोई नहीं जानता, कोई था नहीं है। इस सृष्टि का सर्कल कदों चलेगा, कदों खत्म होगा ये भी कोई पता नहीं। पर जिहड़ा नवां साल अज के समय दे विच लोग मनाउंदे पए ने, ये होर कुछ भी नहीं, तो हजरत ईसा जी का जन्मदिन है। जिहड़े ईसाई लोग ने उन्होंने हजरत ईसा जी के जन्म तो अपना जिहड़ा कैलेंडर सी शुरू कर लिया। ते जिहड़े मुसलमान लोग हैं उन्हों का हिजरी संमत है। जो मुहम्मद साहब का मक्के दे नालों विछोड़ा पिया तो कहते उस वक्त हिजरी संमत शुरू होए। इस प्रकार ही सिखा का कैलेंडर है। जो धन गुरु नानक देव महाराज का अवतार है, अवतार तो नानक शाही संमत है जिहड़ा वो मानते हैं अपने गुरसिख वीर भरा। और जो देखा जाए तो सियाणियां सतपुरुषां ने समय का जिहड़ा पैमाना है ये बड़े तरीके दे नाल, बड़ी जोती दे नाल इहनूं इन्हें बढ़ाया। सतगुरु महाराज जी ने बाणी के अंदर काल का समय का जिक्र क्यों किया कि पातशाह जी ने विसोए चसिया घड़ियां पहरा, थिती वारी माहो होआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। सब तो पहला सारे तो थोड़ा जिहड़ा समय है ना एक निमक का होंदा है। निमक का मतलब निम अख, जो अख निमदी है आप झमकते हैं, अख झमकण दे नाल जिहड़ा समय सब तो थोड़ा मन्निया जाता है। ते निमक तो भी थोड़ा समय है घट, ते जो आप कहते हैं घट ते इन्ने को समय दे विच 2 निमक गुजर जाते हैं। घग्गा ते टहगा इन्ना कहंदियां ते साध संगत जीओ 15 निमखां का एक विसवा मन्निया जाता है ते 15 विसवियां का एक चसा मन्निया जाता है ते 30 चसियां का एक पल ते 60 पलों की एक घड़ी मन्नी जाती है। ते एक घड़ी है जी अज के हिसाब से 22 मिनटां की, कुछ लोग 24 मिनटां की मंनते हैं। ते 7.5 घड़ियां का एक पैर मन्निया जाता है, 3 घंटे का पैर होंदा अज के हिसाब के नाल। 4 पैरां का दिन ते 4 पैरां की रात, 8 पैर हो गए। 8 पैरां का एक दिन मन्निया जाता है जिन्हों थित भी आख दिंदे आ। हफ्ता आउंदा है, हफ्ते तो बाद दे विच महीना आउंदा है, 2 पक्ष आउंदे ने, नेर पक्ष ते चानण पक्ष। 15-15 दिनां दे महाराज ने 15 थित्तां राही भी उपदेश दिता, आपां नूं 7 वारां राही भी दिता है। पातशाह जी ने 15 थित्ती 7 वार कह कबीर उरवार ना पार, 15 थित्तां द्वारा भी उपदेश दिता है। 7 वारां द्वारा भी सतगुरां ने उपदेश दिता। आदित करह भगत आरंभ, इत्यादि सतगुरु ने ऐतवार सोमवार मंगल इन्हां ने सिक्ख्या दित्ती है। ते पातशाह जी ने थां थां दे उपर बाणी विच आखिया कि हे जीव दे ख्याल कर, दिन ते पहर पहर ते घड़ियां, आव घटै तन शीजै, काल अहेरी फिरै बदक जिਉ, कहो कवन विद कीजै, सो दिन आवन लागा, मात पिता भाई सुत बनता, कहो को है का कार हाओ, जब लग जोत काया मह बरतै, आपा पशु ना बूझै, लालच करै जीवन पद कारण, लोचन कशु ना सूझै। पातशाह जी ने दिनां तो पैरां बधी ते पैरां तो घड़ियां बधी।
ਆਪ ਘਟਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲ ਰਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜੋ ਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਵਨ ਵਿਦ ਕੀਜਾ, ਦੱਸੋਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬਾਚਣ ਪੈ ਹੈ, 14 ਲੋਕ ਜਾਹੇ ਬਸ ਕੀਨੇ ਤਾ ਤੇ ਕਹਾਂ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਜਪਦਾ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਨੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੱਸ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15 ਥਿੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, 7 ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਆ ਜਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੁੱਸਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘੋੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵੀ ਤੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ 6ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਾ। ਧੀ ਆਈ, ਜਵਾਈ ਵੀ ਆਇਆ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। 1 ਦਿਨ ਲੰਘ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹਰੇਕ ਵਕਤ ਮੌਤ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਕਤ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 7 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਬਚਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਕਤ
जेकर मौत याद रहे ना तो बंदा हरेक वक्त फिर माया में भी निर्लेप रह सकता। इउं दस जो तू गया इथों तेन कुछ भी चीज़ चंगी लगी, कहना बादशाह जी मैं तो पानी भी चंगा नहीं सी लगता, कोई खाण पीण चंगा नहीं सी लगता, बड़े आले दुआले लोग मैंने खुश करने का यतन करते सन, खुशी आती ही नहीं सी। पर आप जी ने फिक्का वचन किया। सतगुरु जी कहने लगे कहते खां एक गल दस भी हफ्ते में दिन किन्ने होंदे ने? कहंदे जी 7। बादशाह जी कहते भी जिन्नी दुनिया इन्हां 7 दिनां दे विच ही मरदी है, इन्हां 7 दिनां दे विच ही चढ़ाई करदी है, इदों वध तां नहीं ना जांदा कोई। कहना पातशाह जी वचन सच। ते पातशाह जी कहंदे कि दस भी फिर असीं फिक्का वचन किहड़े वेले कीता? ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮੌਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸੋਰਠਾ ਛੰਦ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਰਠ ਹੈਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀਕਰ ਪਾਕਰ ਤਾਰ ਜਾਮਨ ਫਲਸਾ ਆ ਮਿਲਾ, ਸੇਵ ਕਦਮ ਕਚਨਾਰ ਪੀਪਲ ਰੱਤੀ ਤੂੰ ਤਜ। ਕੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਾਤਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੱਕ ਪੜਾ ਦੇਤਾ, ਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤਾੜੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਰਤਨ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਸਾ ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਰਸੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਕਰ ਪਾਕਰ ਤਾਰ ਜਾਮਨ, ਜਾਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਮਨ ਨੂੰ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਮਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਮਨ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਲਸਾ, ਫਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮਿਲਾ ਔਲਾ ਬੜਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੇਬ ਕਦਮ ਕਚਨਾਰ, ਸੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਤਾਈ, ਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਲੇ। ਕਚਨਾਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਡਾਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਪਲ ਰੱਤੀ ਤੂਣ ਤਜ, ਪੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਤਾਈ, ਤੇ ਤੂਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਬਰ ਦੀ ਦਾਤਣ ਦੇ ਤਾਈ। ਤਜ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਿੰਬਰਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਾਤਣ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈਗਾ ਸੋਰਠਾ ਛੰਦ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਉਹੀਓ ਰਹਿਣਗੇ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਉਹੀਓ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਣੇ? ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਮਨ ਫਲ ਸਾ ਆ ਮਿਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਫਲ ਸੀ, ਮਨ ਦਾ ਫਲ ਕੀ? ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਫਲ ਸੀ ਕੀ? ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਫਲ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਸਾ ਆ ਮਿਲਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵ ਕਦਮ ਕੱਚੀ ਨਾਰ, हे ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਕੱਚੀ ਇਸਤਰੀਏ ਨਕਮੀਏ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ, ਚਰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਸੇਵ ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਪੀ ਪਲ ਰੱਤੀ ਤੂੰ ਨਾ ਤਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਰੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਮਾਰੀ ਕਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਤ ਨਾ ਵੀ ਭਰੀ, ਸੁਨਪਤ ਕਰੀ ਉਜਾੜ ਸਖੀ ਸਹਾਰਨ ਵੀ ਭਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰ ਸੰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਆਣੀ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਗਵਾਂਢਣ ਆਈ ਤੇ ਗਵਾਂਢਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਦੱਸਿਆ।
ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਕਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਨਾਭੀ ਭਰੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਾਣੀਪਤ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਰਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਰਪਦ ਕਲੀ ਉਜਾੜ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਮਾਰੀ ਕਰਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਨਾ ਚਪੇੜ, ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਨਾਭੀ ਭਰੀ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਐਸੇ ਹੰਝੂ ਵਗੇ ਕਿ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਸੁਣਪਤ ਕਰੀ ਉਜਾੜੀ ਨੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਸਨ ਕਾਂਢੇ ਆਦਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਖੀ ਸਹਾਰਨ ਪੀ ਖਲੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਵਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਸਖੀਏ ਸਹੇਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਗਾਂਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਖ ਸੰਤ ਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁੜੀਆ ਆ ਗਈ, ਲੜਕੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਵਾਣੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ, ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਖਰ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਣ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲਿਬਾਸ ਨੇ, ਵਸਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਦੱਸੋਗਾ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਖਵਣ ਗੁਣ, ਪਤੀ ਨੇ ਫਿੱਕਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਖਤ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਯਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਣ ਸਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੱਕ ਪਤੀ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ, ਸੱਪ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਦੇ ਮੱਧ ਭਾਰ ਛੰਦ, ਮੱਧ ਭਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਲ ਪ੍ਰਨਾਮ, ਮਨ ਮਨ ਮੁਦਾਮ, ਮਨ ਮਨ ਮੁਦਾਮ, ਆਰ ਬਰ ਅਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭੰਜ, ਐਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ, ਤੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਵੇ, ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਛੰਦ ਰਹੇ, ਵੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ
भावें जंगलों विच है, भावें मंजिलों दे विच है, ते भावें जंग दे विच है, जिवें जे मतलब जो पैदल मारदा उवें उवें वो बाणी पढ़ता है। पातशाह जी ने बड़ा सोहना खजाना बख्शिया। अकाल दी उस्पत कर जिहबा मणियां मंत, ये जबान दे मणियां श्रोमणी सोहने मंत्र पढ़ने हैं, ये सोहने मिठे बोल बोलने हैं। ये त्रै भैणे वेस कर, हे मेरी भैणे ए जीव रूपी इस्तरीए, ये तीन जिहड़े सोहने गुण ने ना, इन्हां दा लिबास बना ले। किहड़े किहड़े? निवण सोखर निवणा, खवण गुण जिहड़ा सहार देना परमेश्वर जी दे, पानी मिठा करके मनना, जिहबा मणियां मत जबान दे नाल श्रोमणी मिठे मिठे बोल बोलने, बाणी पढ़नी, कीर्तन करना। ये त्रै भैणे वेस कर, हे मेरी भैणे, ये तीन लिबास ने, ये जिहड़े तीन गुण ने ना, इन्हां नूं अपने हिरदे अंदर टिका लेना कर। तां वस आवी कंत, तां वाहिगुरू परमात्मा रूपी जिहड़ा पति है ना, ये तेरे वस विच आवेगा, काबू विच आवेगा। ते सतगुरु पातशाह जी ने सानू साध संगत जी इहो सुख सिक्ख्या दित्ती है हरेक थां दे उपर कि हे जीव, सतगुरु पातशाह जी ने आख्या भी जिन्नी सृष्टि तैनूं सिक्ख्या दिंदी पई है। किवें सिक्ख्या दिंदी पई है? कूकर तो भी आपां नूं सिक्ख्या मिलदी है। कूकर भगत कबीर साहिब जी बचन करते हैं, कबीर कूकर दाम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी का किच्चा तह जाओ। धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते भी स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक एह विद हर भजाओ, एक मन होए एक चित। पातशाह जी कहते हे जीव, जिवें अपने मालक का जिहड़ा दार है ना, कुत्ता कदे वास्ते भी छड़दा नहीं है, त्यागदा नहीं है। पातशाह जी कहते एवें ही हे जीव, तुम ही अपने मालक दे ताई, परमेश्वर दे ताई एक मन एक चित होके चेते कर याद कर। धन दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दे चरण कमलों के अंदर भाई नंद लाल जी बैठे सन। पातशाह जी बड़े प्यार नाल आसन दे बैठे गप्पा छकी जाण, प्रशादा छकदे सन। ते माता जी बड़े प्यार दे नाल गरम गरम प्रशादा ले के, लो पुत्र जी को होर छको, लो पुत्र जी को होर छको, नाले पकाई जाण नाले छकाई जाण। ते एक पासे भाई नंद लाल जी बैठे सन, ते सुभाविक ही एक पासे कूकर सी। ते तुहानूं पता है भी कुत्ते दा सुभाव हुंदा है भी जदों कोई गप्पा छकदा है ना, ते फिर ओहदे वाले पासे निगाह ला के बैठा रहिंदा, झाग ला के बैठा रहिंदा। ते गुरु महाराज जी पातशाह जी ने प्रशादा जो आया माता जी वालों, ते अद्धा प्रशादा थाली च रख लिया, ते अद्धा जिहड़ा प्रशादा सी वो कूकर नूं पाया, ते कूकर ने थले नहीं डिगण दिता, बोझ लिया, खा लिया। भाई नंद लाल जी बड़े भावुक होए, सरवरां दे चरनां विच बेनती कीती, हे गरीबरवाल पातशाह जीओ, एक कूकर आप जिहड़े दर दा घर दा इधर भी बैठे, कृपा करके आप जी अद्धा कफा इधर भी पा दो। सतगुरु जी मुस्कुराए, ते पातशाह जी कहने लगे भाई नंद लाल जी, हरे वो अवस्था नहीं बनी महाराज, समझे नहीं। पातशाह जी कहने लगे भी उन्हें तो मंगया नहीं, पर तू तो मंग लिया। ते सतगुरु पातशाह जी कहने लगे दसो अवस्था बनी ओहदे वर्गी हले नहीं। भाई नंद लाल जी चरना ते टहते कहने लगे कि सतगुरु महाराज जी, मैं पहले कहता सा कि मैं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दर दा घर दा कूकर, पर हुण मैं ये गल आख्या करांगा नहीं, मैं कूकर हाँ, पर बड़ा मैं कम तरीन कूकर हाँ। मैं बहुत ज्यादा मतलब कि गिरिया है कूकर में जिहड़ा आप ही मंग लैंदा है। ते सतगुरु पातशाह जी की वडियाई की, ते सतगुरु महाराज जी तुरठे, पातशाह जी ने सार संत जी गल नाल लाया, सारी खजाने बख्श दिते। जिहड़े रब दे प्यारे ने उन्होंने कूकर तो सिक्ख्या लई। कहते सार संत जी जिन्हों बुल्ले शाह आख्या जाता है ना, जे आख्या ना कहूं अब की, ना कहूं तब की, ना कहूं अब की, ना कहूं कब की, बात करूं मैं अब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब की। बुल्ले शाह का जिहड़ा गुरु सी ना, ये अराई सी जात करके, जात दा अराई सी।
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਖ ਚੁਰਾ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਅਰਾਈ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਰਾਈ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਲ ਸਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਮੰਨਦੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਕੁਰਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਰਲਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬੁੱਲਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਤੇ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਅਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਰੁੱਠ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਰੁੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਵੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰੋਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਰੁੱਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੁਰਲੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆ ਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੁੱਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੁੱਤਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਕੁੱਤਾ ਦੌੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਪੁੱਛਾਂ ਮਾਰੇ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਲਵੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੌੜ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾ, ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਾ ਘਟਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਸਮ ਆਪਣੇ ਦਾ ਦਰ ਮੂਲ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਵੱਜਣ ਜੁੱਤੇ। ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਕੋਈ ਬਣ ਜੇ ਹਾਜ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਕੁੱਤੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁੱਕਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਭਾਵੇਂ 100 ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਚੱਲੋ ਬੁੱਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਸੋਹਣਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਤੈਥੋਂ ਕੁੱਤੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਲਏ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਬੁੱਲਾ? ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬੁੱਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡੁੱਲਾਂ। ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆ, ਕੂਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੈ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਵਿਖੈ, ਇਨ ਬਿਨ ਜੰਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਣ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਗਣ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਉਂ ਸੁੰਦਰ ਕਮਲ ਅਤ, ਜਿਉਂ ਕਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਉਂ ਕੋ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਸੁੰਦਰ ਅਤ, ਅਰ ਕੰਟਕ ਪੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
सोहना बड़ा हुंदा है, सुगंधी भी हुंदी है, धूड़ा भी हुंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਕਰਾਂਦ ਰਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਭੌਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਭੌਰਾ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਕਰਾਂਦ ਦਾ ਧੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੀਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਇੰਨਾ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਯਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੂੰਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਾਂਦਾ ਭੌਰਿਆ, ਤੇ ਭੌਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਔਗੁਣ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੈਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਸੰਗ ਜੀ ਗੁਣ ਵੀ ਤੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾਰੂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਕੋ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਬੀਥਰੇ, ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓ ਆਏ, ਜੋਤ ਬਿਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ, ਜਗਤ ਉਪਲੰਘੇ ਜਾਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਨਾ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੰਗੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ ਤੇ ਲਵੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਐ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਸੌੜਾ ਤੰਗ ਪੁਲ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੁਲ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਕਿ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂ ਮਾਇਆ, ਥੋੜੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖ ਦਵਾਂ, ਚੱਕੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪੁਲ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਥੈਲੀ ਸੀ, ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੇਰ ਲੰਘਦੇ। ਪਾਰਵਤੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪੁਲ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੀ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਬੀਥਰੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸੀਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਆਦਿ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੋਤੀ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਥੈਲੀ ਦਿੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੜਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਣੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਤੀ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਬੀਥਰੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਰਤਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਗ ਤੋਂ ਉਲੰਘੇ ਜਾਏ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਫੋਲੇ ਪਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓ ਆਏ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਜੀਵ ਸੀ ਨਾ ਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਬਿਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ, ਜਗ ਤਰਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਬਿਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਬੀਥਲੇ ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓ ਆਏ, ਅੰਨਾ ਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਜੋਤ ਬਿਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ, ਜਗ ਤੋਂ ਉਲੰਘੇ ਜਾਏ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਟੱਪਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਤ ਜੈ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਬੀਤ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਰਾਣ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਤ ਨਹਿ ਰੇ ਅਜਾਨ, ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਜਾਏ ਭਾਜ ਰੇ, ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੁੱਲੇ ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ। ਹੈ ਜੀਵ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਸੁਚੱਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੁੱਲੇ। ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦਿਸਣਗੇ ਕਿ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹਨੇ ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਣਾਂ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸੁਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲੀਜੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੋਗ ਆਵਗਣਾ ਕੀ ਬੰਨਿਆ ਗੱਠੜੀ, ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੈ ਕੋਈ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਗਣਾ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਈ, ਵੀ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕਲੀਜੈ ਗੁਣ ਹੈ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਅਡੰਬਰ, ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਘਟ ਵਾਸ ਲੀਜੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਸਾਂਝ ਕਲੀਜੈ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਜੇ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਔਗਣ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਔਗਣ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਤਰਸ ਕਰਨ,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ, ਚਲੋ ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿੱਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿੱਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ, ਜਿਤੋ ਹੁਆ ਆਕਾਰ, ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪਣਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ, ਜੇ ਲਿਖਣ